أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. صدق الله العظيم. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اجعلنا آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 کی جو ہے تلاوت کی ہے. آج جو پوسٹر آیا تھا، پوسٹر کے ساتھ جو ہم ٹاپک سے ریلیٹڈ میسج بھیجتے ہیں، اس کے اندر ٹاپک لکھا ہوا تھا رسپانس آف فادر اوور سن ڈریمس، کہ والد کا جواب اپنے بچے کے خواب پر. یوسف علیہ السلام جو ان کو خواب سنایا، اس کے اوپر ان کے والد یعقوب علیہ السلام کے جواب دیتے ہیں. لیکن جو ہمارا لاسٹ سیشن ہوا تھا 3 دسمبر کو سورہ یوسف کے متعلق، پھر بعد میں دوسرے پروگرام ہو گئے تو یہ چیز رہ گئی. اب واپس سے الحمدللہ اس کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. تو اس کے اندر جو لاسٹ ہمارا سیشن ہوا تھا، اس میں جو یوسف علیہ السلام کا خواب ہے اس کے اوپر بات آئی نہیں تھی. یعنی کہ جو عنوان تھا اس ٹاپک اس سیشن کا، دا ڈریم، تو صرف اس قال یوسف لابیہ یا ابتی اتنے حصے کے اوپر اس آیت کے اوپر بات ہوئی تھی. آگے جو یوسف علیہ السلام اپنے والد سے جو بات کہہ رہے ہیں یا جو اپنا خواب اپنے والد کو بتا رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی بات ہوئی نہیں تھی. تو آج کا جو ہمارا سیشن رہے گا، اس کے اندر ہم یوسف علیہ السلام نے جو خواب بتایا ہے اس کے اوپر بات کریں گے. ٹھیک ہے؟ اور جو آج کی جو ہیڈنگ تھی ٹاپک کی، وہ ہمارا نیکسٹ جو سیشن رہے گا اس کے اندر اس پر بات ہوگی. تو آپ کو جیسا کہ بنیادی باتیں یوسف علیہ السلام سے یہ قصے سے ریلیٹڈ معلوم ہے، جو ہم پہلے کر بھی چکے ہیں، کہ مختلف سین ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف کے اندر نقل فرمایا ہے. پہلا جو سین ہے وہ یہ مان لیجئے کہ باپ اور بیٹے کی بہت پرسنل گفتگو ہے، جسے اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ ٹھنڈ سے ادھر 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 بیٹھ جاؤ، فرش پہ مت بیٹھو. شکلیں آپ بھی عثمان بھائی تھوڑے ذریعے گا. تو پہلا جو سین ہے وہ آیت نمبر 4 سے لے کے آیت نمبر 6 میں ہے. تو اس کے اندر اللہ رب العالمین والد اور جو بیٹا ہے ان کی جو ایک دم بیک ڈور کنورسیشن ہے اسے ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، جس کا ایکسس کسی کو نہیں ہو سکتا. والد اور بچے کی اس طرح سے بات ہو رہی ہے کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اس طرح سے اس سورہ میں اس بات کو پیش کیا ہے کہ جیسے کوئی کیمرہ اس کنورسیشن کو ریکارڈ کر رہا ہو اور وہ جو کلپ ہے وہ چلا دی گئی ہو. تو اللہ رب العالمین ایک دم سیکریٹ جو کنورسیشن ہوئی ہے وہ ان آیات میں بیان کر رہا ہے. پہلے حصے میں بچہ اپنا خواب کو والد کو بتا رہے ہیں، اور بعد میں والد کا جو ہے وہ رسپانس جو ہے اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سورہ کے اندر. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس وقت نازل ہوا ہے. اللہ رب العالمین یہ سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل کر رہا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 2 قریبی لوگوں کو کھو چکے تھے. اور اس چیز کو آپ امیجن میں لائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ پہلی بار بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے؟ اور کچھ وقت بعد ہی اللہ رب العالمین جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرانے والے ہیں. اور اس معراج کے سفر کے اندر اللہ رب العالمین کے رسول جب پہلے آسمان سے دوسرے آسمان اور تیسرے آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان پر، اور جب الٹیمیٹلی سدرۃ المنتہا کے آگے اللہ رب العالمین کے قرب میں پہنچ جاتے ہیں، پھر وہ ساری کی ساری جو چیز ہوتی ہے وہ حدیث جب معراج کی بیان کی جاتی ہے تو وہ بات آتی ہے. اس کے اندر یہ والی بات بھی آتی ہے کہ ہر ایک آسمان کے اوپر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ان کی ملاقات انبیاء علیہ السلام سے ہو رہی تھی. تو ان میں جن انبیاء علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ہے اس میں سے ایک کون ہے؟ یوسف علیہ السلام بھی ہے.
कि अभी अल्लाह रब्बुल आलमीन यूसुफ अलैहि सलाम के बारे में बता रहे हैं, और आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात ही अल्लाह रब्बुल आलमीन यूसुफ अलैहि सलाम से कराने वाले हैं। तो ये एक चीज है। इसके अलावा यूसुफ के जो मायने होते हैं वो आ गए हैं। तफसीर कुर्तुबी के अंदर एकदम लिखा हुआ था कि एक अरबी जबान के जानने वाले शख्स थे, उनसे पूछा गया कि यूसुफ अलैहि सलाम का नाम यूसुफ क्यों है। ठीक है। हाँ, सबको मालूम है कि हिब्रू लैंग्वेज से उनका नाम का ओरिजिन है, वो हिब्रू थे, तो हो नहीं सकता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये यूसुफ नाम उनका कुरान के अंदर क्यों रखा? तो फिर वो जवाब देते हैं कि जो ओरिजिन है इस लेटर का, असफ है जिसके अंदर हुज्न है, और इसी से एक लफ्ज बनता है असीर, जिसका मतलब बंदा है। क्योंकि यूसुफ अलैहि सलाम की जात के अंदर ये दोनों ही चीजें जमा हुई है, इसलिए उनका नाम यूसुफ है। ठीक है। और बाकी हम जो वन लाइनर मीनिंग जो है यूसुफ का अरेबिक जबान में जो निकल कर आता है वो भी समझ चुके, पता कर चुके हैं कि वो जिसने बहुत ज्यादा गम जो है वो देखा हो, उसको यूसुफ कहा जाता है। ठीक है जी। लेकिन उसके अंदर एक चीज ये और ऐड कर दी, इमाम कुर्तुबी जो बात लेकर आए कि इस लेटर के अंदर ही असफा जो रूट लेटर है, इससे जो लफ्ज बनता है असीफ, उसके मायने बंदे की भी होते हैं। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का वो बंदा जिसने बहुत ज्यादा गम और हुज्न जो है वो देखा हो, एक्सपीरियंस किया हो, उसे यूसुफ कहा जाता है। खैर, तो हम जो इस आयत के ऊपर लास्ट सेशन के अंदर जो बात किए थे वो ये कि तीन आयतें बयान करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन डायरेक्टली जो कन्वर्सेशन है वो हमारे सामने नकल फरमाते हैं कि इज़ क़ाला यूसुफ़ु लिअबीही या अबती, कि ये मेरे अब्बा जान। और यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, या अब्दी, के मेरे प्यारे अब्बा जान, इन्नी राय तो अहदा अशरा कौकबन, की यकीनन मैं ख्वाब में देख रहा हूँ या मैं देखता हूँ 11 सितारे, व शमसा और सूरज, वल कमरा और चांद, राई तो हम लिसाजिदिन, और मैं ये देखता हूँ कि वो मेरे आगे सजदा कर रहे हैं। तो ये जो ख्वाब है यूसुफ अलैहिस्सलाम का, इसको, इसके क्या मायने हैं, क्या चीजें और किस अंदाज से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बयान किया, उसे आज के सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये वाली बात कि यहाँ पर बात की शुरुआत कौन कर रहे हैं। अमूमन क्या होता है कि जब भी बाप बेटे की बात कुरान के अंदर आती है, फादर एंड सन की एक बड़ी बहुत सी आयत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने डेडिकेट कर दी है, जो फादर एंड सन कन्वर्सेशन को दर्शाती है, इंडिकेट करती है कुरान के अंदर। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बाप और बेटी की जो बात हो रही होती है उससे सुनता है, और जो कुछ बातें यूनिवर्सल होती हैं जो इंसानों की हिदायत के लिए कयामत तक काम आती रहेंगी, उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन चुन करके कुरान के अंदर भी जमा कर देता है। लेकिन उनके अंदर ये पैटर्न देखा जाता है मोस्टली कि जो पेरेंट होते हैं, जो फादर है, वो बच्चे से बात कर रहा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर लुकमान अलैहिस्सलाम का किस्सा खूब सुनाया जाता है, तो उसके अंदर बात कौन कर रहे हैं बच्चे से? लुकमान अलैहिस्सलाम कर रहे हैं। इसके अलावा याकूब अलैहिस्सलाम का खुद का जब कुरान के अंदर एक जगह जिक्र आता है, जब उनका आखिरी टाइम चलता है, तो वो अपने बच्चों को बुलाकर खुद बात को इनिशिएट करते हैं कि भाई मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, क्या तरीकेकार इख्तियार करोगे। तो उसके अंदर भी फादर ही बोल रहे हैं। इसके अलावा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी जब जिक्र आता है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी अपने बच्चों को जो है नसीहत कर रहे होते हैं। नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है, तो नूह अलैहिस्सलाम भी अपने बच्चे को नसीहत कर रहे होते हैं। तो देखा ये जाता है कि कुरान के अंदर इनिशिएशन ऑफ टॉक जो है, या इनिशिएशन ऑफ कन्वर्सेशन है, वो पेरेंट या जो गार्जियन साइड होती है वहां से होता है, बच्चे की तरफ से होता नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो कन्वर्सेशन का जो इनिशिएशन हो रहा है वो किसकी तरफ से हो रहा है? बच्चे की तरफ से होता है। ये चीजें किस चीज को हाईलाइट करती है? तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो रिलेशन था अपने फादर से, ये उसको हाईलाइट करती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी चीज दिखी है जिसे वो बहुत अजीब समझ रहे हैं। आगे पता भी चल जाएगा कि वो कितना असमंजस, और या ये समझ लीजिए कितना घबराई हुई स्थिति के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। याकूब अलैहिस्सलाम अपने फादर के पास जाकर ख्वाब बता रहे हैं, वो चीजें आगे लैंग्वेज के थ्रू हमारे सामने आ भी जाएगी। लेकिन जो यहाँ पर ये बात कही गई कि इज़ क़ाला यूसुफ़ु लिअबीही, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद के पास जाते हैं और कहते हैं कि या अबती, तो इसका मतलब ये निकल कर आता है कि जो भी वियर्ड या स्ट्रेंज सी चीज जो उनके साथ हुई है, तो उन्हें जो लगता है कि मैं किसकी तरफ जाऊं, किसे मैं अपनी ये बात बताऊं, तो वो पूरी दुनिया के अंदर कौन शख्स है? वो मेरे वालिद है। तो उनके फादर ने उनकी अपब्रिंगिंग इस तरह से करी है कि वो बच्चा ये जानता है कि मेरे फादर को जाकर मैं ये बात बताऊंगा तो वो मेरी बात को अच्छी तरह से सुनेंगे, ध्यान देंगे, और मेरे जो कंफ्यूजन और जो चीजें हैं और जिन चीजों से मैं घबरा रहा हूँ उसका कोई हल और कोई सोल्यूशन देंगे।
मुझ पर चिल्लाएंगे नहीं, मुझे झिड़केंगे नहीं, या फिर ऐसे नहीं कहेंगे अरे यार कोई बात नहीं, बल्कि मेरी बात को अच्छी तरह से समझेंगे। तो ये जो फादर और सन रिलेशनशिप है उसको यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन समझा रहे हैं। और या अवती के अंदर ये जो ता आया है, इससे क्या मुराद है, वो चीजें हम लास्ट एपिसोड के अंदर कर चुके हैं। तो ये इतना हिस्सा जो फादर और सन का जो बॉन्ड है, वो इस हिस्से से कैसे पता चल रहा है, ये हम जो हमारा लास्ट सेशन था उसके अंदर कर चुके हैं। अब आगे जो मेन बात है, यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद से कह रहे हैं, ये तो ये है, इससे पहले हिस्से के अंदर तो ये बात बयान की गई है कि किस अंदाज में जाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद से बात कर रहे हैं कि ए मेरे प्यारे और मोहतरम अब्बा जान, इन्नी रायतु, यकीनन मैं ख्वाब के अंदर देखता हूँ, या मैं देखता हूँ, अहद अशरा कौकबन, कि 11 सितारे, व शम्सा वल कमर, और सूरज और चांद। तो और तर्जुमा मैं आपके सामने बयान कर चुका, लेकिन इसके अंदर एक बात है कि यकीनन मैं देखता हूँ, अबजान मैं देखता हूँ। ये जो हम जब भी बात कर रहे होते हैं तो ऐसे तो बात नहीं करते। आपने कोई ख्वाब देखा या आपको कोई बात अपने पेरेंट्स को बतानी है तो कैसे होता है भाई, सिंपल ही जाते हैं और बोल देते हैं। ये इस तरह की चीजें, जब इन्नी जो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है अरबी जबान के अंदर, और आप कुरान में सुनते होंगे इन्ना अंजल ना हूँ, और इस तरह से जो इन्ना इन्ना कुरान के अंदर आता है, तो इन्ना के जो मायने या इन्ना जो इस्तेमाल होता है वो डाउट को दूर करने के लिए किया जाता है। किसी आप स्पीकर को लग रहा होता है, बोलने वाले को लग रहा होता है कि अब जो बात बताई जाने वाली है ना, सुनने वाला उस पर यकीन करेगा नहीं, या फिर सुनने वाला उसे हल्के में लेगा। तो दो चीजें होती हैं, अपनी बात जो कही जा रही है वो सच है उसको इंडिकेट करने के लिए, और अपनी बात को मजबूत बनाने के लिए कि इसे हल्के में मत लीजिए, इस पर अपनी अटेंशन पे कीजिए। तो इन्ना का इस्तेमाल होता है। ये दो यूजेस हैं, और भी यूजेस हैं, लेकिन मेनली ये दो यूज होते हैं इन्ना के। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अभी जो मैं बात बताऊंगा ना, तो शायद ऐसे सोचे कि ना ऐसे ही देख लिया होगा। बोले नहीं, मैं, और क्या पता ऐसे ही बच्चा है कोई बात बना ली होगी। बोले ऐसा नहीं, यकीनन मैंने देखा है ख्वाब के अंदर, और मैं देख रहा हूँ इस चीज को, आप समझिए इस बात को। और आपने ये भी देखा होगा कि एक आर्ग्यू तो ये हो गया कि इन्ना का मायने ये हो गया, और एक ये जो यूसुफ अलैहिस्सलाम बात बड़ी कर रहे हैं, अपनी अपनी बात को तवील बना रहे हैं, वो इसलिए बना रहे हैं। डायरेक्ट कह सकते थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम आते हैं कि अब्बाजान मैंने ख्वाब में देखा और ऐसा 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 हुआ, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ये जो वर्ड ऐड कर रहे हैं, तो जब बंदा घबराया हुआ होता है, अरे वो ऐसा हुआ था कि मैं जब जा रहा था तो देखा देखा ये कि ये हुआ, तो जब एक्स्ट्रा वर्डिंग ऐड होती है तो ये इस बात को इंडिकेट करते हैं कि जो स्पीकर है ना वो घबराया हुआ, स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं, जब वो कोई बात बता रहे होते हैं तो आपने भी देखा होगा कि वो बहुत सारे वर्ड जो हैं वो इजाफा किए जाते हैं, खुसूसन उन बात की तरफ जिसके ऊपर वो घबराए हुए होते हैं। तो यहाँ पर इसी बात को हाईलाइट किया जा रहा है कि जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा है, तो उसको देखकर वो बड़े घबराए हुए हैं। यकीनन मैं देखता हूँ, अहदा अशरा कौकबन व शम्सा वल कमरा, 11 सितारे हैं और सूरज और चांद है। अब अ, ये जो पैटर्न भी रहेगा इसके अंदर ही एक गड़बड़ हो गई कि सितारे जब होते हैं आसमान के अंदर, तो सितारों के साथ चांद होता है या सूरज होता है? चांद होता है, सूरज तो बाद में होता जब दोनों चले जाते हैं, सुबह होगी तो सूरज होगा। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर क्या है, आपके जो कंपोनेंट है उनके अंदर ऑर्डर क्या है कि पहले क्या देखा, सितारे देखे हैं, सूरज देखा है और चांद देखा है। तो कुछ मुफस्सिरीन तो इसके ऊपर ये कलाम करते हैं, इसकी एस्ट्रोनॉमिकल इंटरप्रिटेशन तो ये हुई क्योंकि सितारे और जो सूरज है वो दोनों ही नूर है, यानी कि ये कुरान की लैंग्वेज के अंदर तो नूर हो गए, नूर नहीं, चिराग हो गए, जो अपनी सेल्फ लाइट से इल्यूमिनेट होते हैं, अपनी उनके पास एनर्जी का खुद सोर्स है। लेकिन जो मून है वो तो बोरोड लाइट से चलता है, ठीक है। और एस्ट्रोनॉमिकली भी ये बात प्रूवन है कि सन खुद ही एक तरह का स्टार है। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल इंटरप्रिटेशन ये की जाती है इसके अंदर कि जो दोनों साथ एक जैसे हैं, उनका जिक्र एक साथ किया गया है। और क्योंकि चांद अलग कैटेगरी की सेलेशियल बॉडी है, तो फिर उसको अलग तरीके से जिक्र कर दिया गया है। एक ये इंटरप्रिटेशन है। और दूसरी इंटरप्रिटेशन ये है कि नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब के अंदर देखा है, और यूसुफ अलैहिस्सलाम, आप आगे भी देखेंगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब लोग ख्वाब बता रहे हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको इस नेमत से नवाजा है कि वो उस ख्वाब को उसके पीछे जो मीनिंग है ना उसको भी समझ जाते हैं,
ठीक है, उसके मायने क्या हो रहे हैं। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है यूसुफ अलैहि सलाम के लिए समझना कि उनको 11 सितारे दिखाए गए हैं, सूरज दिखाया गया है, चांद दिखाया गया है, वो उनके आगे सजदा कर रहे हैं, और उनके भाइयों की तादाद कितनी है, 11, और वालिदैन और वालिदा, और वो सजदा कर रहे हैं। तो ये चीज देखकर वो बड़े घबराए हुए हैं। और एक ये चीज बयान की जाती है, यूसुफ अलैहि सलाम को दो नजारे दिखाए गए, कि पहला तो एक नजारा था जिसके अंदर सितारे थे, सूरज था, चांद था, और फिर दूसरा ये नजारा दिखाया गया कि वो उनके आगे सजदा कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली बात ये है, जो सबसे मजबूत राय है इसके अंदर, ये सारी की सारी इंटरप्रिटेशन की जाती है, और सबसे मजबूत राय यही है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े डिस्टर्ब हुए हैं कि ये चीज, ये क्या देख लिया मैंने, ऐसा कैसे हो गया। वालिदैन और वालिदा के आगे तो मुझे हम्बल होना चाहिए, मैं आजिजी के साथ उनके आगे झुका हुआ होना चाहिए, ये क्या हुआ कि वो झुके हुए हैं। तो इस स्टेट को डिमोन्स्ट्रेट करने, ये जो ऑर्डर है ना, जिसके अंदर पहले सूरज का जिक्र किया जा रहा है, फिर बाद में चांद का जिक्र किया जा रहा है, तो ये उस चीज को हाईलाइट कर रहा है। ठीक हो गया। अब एक और ये सूर्य यूसुफ के अंदर ये जो सिंबल आएंगे, जैसे यहाँ पर सितारे आए हैं, सूरज आया, चांद आया, आगे जाके 7 मोटी गायों का जिक्र आएगा, और 7 बड़े बड़े जो फसलों के जो स्टॉक है उनका जिक्र आएगा, फिर पतली और दुबली गाय आएंगी, और जेल वाले जो साथी है यूसुफ अलैहि सलाम को, वो जो ख्वाब बताएंगे, उनके अंदर भी सिंबल का बड़ी इंपॉर्टेंस है। और कुरान के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर जो बात बयान की है, भाइयों का जो रिश्ता है, भाइयों की का जो वजूद है, उसको किससे रिलेट किया है, सितारे से। और माँ बाप का जो रोल है उसको किससे सिंबलाइज किया है, चांद और सूरज से। ठीक है। तो अब थोड़ा सा ये समझते हैं, ऐसा भी हो सकता था ना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कह देता 11 सितारों और चांद सूरज की जगह कोई और मिसाल दे देता, ऐसे कह देता कि 11 फूल हैं और 2 माली हैं, उनको मैं ख्वाब के अंदर देख रहा हूँ कि वो मेरे आगे सजदा कर रहे हैं, हो सकता था। या फिर कोई और 11 चीजें हैं और 2 दूसरी चीजें वो मेरे आगे सजदा कर रही हैं। स्पेसिफिकली इन्हीं का क्या रोल है। तो पहले हम सितारों का हमसे क्या ताल्लुक है, ये सितारे क्या पर्पस फुलफिल करते हैं, उसे समझते हैं थोड़ा सा, ताकि हमें ये समझ में आए कि भाइयों और बहनों का आपस के अंदर क्या रोल रहता है, और किस तरह से उनको अपना जो रोल है वो फुलफिल करना चाहिए। तो सितारे क्या करते हैं, आसमान रात को आते हैं, सबसे पहला काम तो उनका ये है कि वो आसमान को खूबसूरत बनाते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज, दूसरा पर्पस जो सितारों का होता है, जो लोग सफर कर रहे होते हैं, जो लोग मुसाफिर होते हैं, उनके लिए नेविगेशन का काम करते हैं। अभी तो खैर गूगल मैप आ गए हैं, लेकिन जब गूगल मैप नहीं था तो उससे पहले 2 ही तरीके थे, या तो कोई अगर आपको इंसान दिख गया उससे रास्ता पूछ लिया जाए, लोकल रहेगा वो बता देगा, और अगर है ना क्या नाम से कोई दिख ही नहीं रहा तो फिर जो डायरेक्शन का जो मालूम है वो ऊपर जो सितारे हैं, नेविगेटिंग स्टार जो हैं, उनको देखकर मालूम किया जाता था। तो ये समझ में आया कि जो भाई बहन है आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, एक बात। दूसरी बात, जब आपको जरूरत होती है, जब आपको किसी काम के अंदर उनकी नीड होती है, तो वो आपके लिए बस आपको इतनी सी देर है कि उनकी तरफ देखने, सर उठाने की देर है, और सितारे मौजूद है। तो उसी तरह से आपको कोई काम पड़े या कभी जरूरत महसूस हो उनकी, तो आप उनको कॉल करें या उनसे ताल्लुक कायम करें, तो फिर वो आपकी मदद के लिए रेडी रहते हैं। तो ये जो भाई बहन का जो रिश्ता है वो इस तरह का होता है। लेकिन क्या ना के नाम से हमारी जो जिंदगी है वो सितारों पर डिपेंडेंट है, नहीं, डिपेंडेंट तो नहीं है। जब हमें जरूरत पड़ती है तो हमारी हेल्प कर देते हैं, मदद कर देते हैं, लेकिन डिपेंडेंसी नहीं है। इसके बरक्स सूरज और चांद, क्या उन पर हमारी जिंदगी उन पर डिपेंडेंट है या नहीं है। तो इसके अंदर कोई डाउट ही नहीं है कि जो सूरज के ऊपर मैं आपको लेक्चर दूं कि सन का क्या पर्पस है दुनिया के अंदर जिंदगी को बाकी रखने के लिए, तो सारी की सारी जो प्लांट लाइफ है और सब कुछ जो चल रहा है दुनिया के अंदर, जो जिंदगी काम कर रही है, उसका एक जो सोर्स है वो सूरज खुद है। बात आती है चांद की, तो चांद का क्या ताल्लुक है भाई। तो एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये कहा कि जो मून के जो पर्पस है अर्थ के लिए, उसको 3 वर्ड से हाईलाइट किया जा सकता है। टाइड, टाइम, लाइट। टाइम, टाइड, लाइट। ठीक है। टाइम को किस तरह से बताता है चांद,
तो वो तो आपको पता ही है, लूनर कैलेंडर्स होते हैं। ये समझ लीजिए कि जो सूरज है वो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान में आपके लिए घड़ी लगा रखी है, ठीक है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से घड़ी है, वॉच है। और जो चांद है वो कैलेंडर है। सूरज क्लॉक है और जो चांद है वो कैलेंडर है। इंसान की जो इबादत है उस वो किसके, इन दोनों चीजों के बिना पॉसिबल नहीं है। जो आपको 5 वक्त की नमाज पढ़नी होती है, उनको जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर उनका उनके टाइम को समझाया है, वो किसके थ्रू समझाया है? सूरज के थ्रू समझाया है। और जिन महीनों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप पर इबादत फर्ज करी है, स्पेसिफिकली हज का महीना, उस वो कौन सा महीना है? कमरी महीना है, वो लूनर कैलेंडर है। हमारी जिंदगी का एक मकसद क्या है? मतलब अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी है, और उस बंदगी को फुलफिल करने के लिए सूरज और चांद जो है वो हमारी मदद करते हैं। एक बात ये हो गई। दूसरा, एक तो ये तो मैं टाइम से रिलेटेड बात बता रहा था मून की। दूसरा टाइड, टाइड जिसको हम हिंदी के अंदर ज्वार भाटा कहते हैं। तो अर्थ का जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन करने के लिए एक जो बहुत सारे फैक्टर है, लेकिन उसमें से एक जो की फैक्टर है वो टाइड भी है। टाइड की वजह से क्या होता है कि जो समुद्र के अंदर लहरें बनती है और जो टेम्परेचर, जो गर्म हवाएं और सर्द हवाओं का आपस में एक्सचेंज हो रहा होता है। लोग ये साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अगर है ना, क्या नाम से, मून की तरफ से ये जो टाइड जो डेवलप होता है, अगर ये होना बंद हो जाए तो अर्थ जो है वो वापस से आइस एज के अंदर चली जाए। इतनी बला की ठंड हो जाए कि सब कुछ जम जाए अर्थ के ऊपर। तो खैर, मून और सन के बारे में जो साइंटिफिक फैक्ट है वो कहना आज के दर्स का मकसद नहीं है। बस ये बात बताना मकसद है कि सूरज और चांद के ऊपर हमारी जो जिंदगी है पूरी तरह से डिपेंडेंट है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरज और चांद की मिसाल जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखाया, माँ बाप की जगह जो दिखाया, तो माँ बाप भाई बहनों को की तो सिर्फ इंसान को मदद चाहिए होती है, जिस तरह से सितारों की इंसान को किसी स्पेसिफिकली पर्पस के लिए जरूरत चाहिए होती है। लेकिन माँ बाप जो है उनके तो इर्द गिर्द इंसान की जिंदगी जो है वो घूम रही होती है। पूरी तरह से इंसान जो है माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा सूरज जो है उसके चारों तरफ जो हमारी अर्थ है वो रिवॉल्व करती है, वो घूमती है। और जो चांद है वो अर्थ की तरफ जो है वो घूम रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है। तो जिंदगी के अंदर ऐसी फेज आती है कि जो बच्चा होता है वो माँ बाप के आगे पीछे घूम रहा होता है, सारी की सारी जो जरूरतें हैं वो पूरी कर, माँ बाप की जो है उससे पूरी हो रही होती है। बच्चा अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, माँ बाप ही हैं जो उसके लिए कुछ करेंगे। और एक वक्त जब बुढ़ापा आ जाता है तो फिर माँ बाप जो है वो किस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं? बच्चे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये जो रिलेशन है, इसको, ये जो सिंबलाइज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया है, तो बड़ी खूबसूरत तरीके से सिंबलाइज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर किया है। और आगे, मतलब इससे जो हमारे समझने समझने वाली जो बात है, जो इससे दर्स लेने वाली जो बात है, आगे हम ये देखेंगे कि भाई जो है अपना जो पर्पस है फुल्ली फुलफिल नहीं करते हैं। और लेकिन माँ बाप जो है वो तो अपना जो पर्पस है वो अच्छी तरह से फुलफिल कर रहे होते हैं। और यूसुफ अलैहिस्सलाम भी एक ऐसे बच्चे निकलते हैं जो अपने वालिदैन का इकराम और सब कुछ करते हैं। अब यहाँ पर है ना, थोड़ा सा ये समझिए कि जो सिंबलाइजेशन फॉर्म के अंदर दिखाया गया कि 11 सितारे हैं और जो चांद और जो सूरज है ये मेरे आगे जो है वो सजदा कर रहा है। तो अब यहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम को ऐसा लग रहा है, यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस ख्वाब का मतलब समझ रहे हैं उसके अंदर ये कि अब्बा जान, ये जो चीज मुझे जो दिखाई जा रही है ना, मैं इन्नी, या फिर इस तरह से डरते डरते आपसे और अपने सीक्वेंस को आगे पीछे करते हुए इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल भी आपको अपसेट करना नहीं चाहता। एक बच्चा अब क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम को समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि मेरे जो 11 भाई हैं, मैंने क्या चीज देखी है कि मेरे 11 भाई और मेरे वालिदैन जो है वो मेरे आगे हम्बल हो रहे हैं, मेरे आगे सजदा कर रहे हैं। अब बच्चा है वो अपने बाप को ये बात कह रहा है। तो ऐसा, वो ऐसा ना हो कि वालिद समझे कि कितना डिसरिस्पेक्टफुल हो रहा है, कितनी हिमाकत कर रहा है कि हम तेरे आगे सजदा करेंगे, तेरी तो, ऐसा कुछ ना हो जाए, डांट पड़े उल्टा। जो रिलेशन इतना हेल्दी चलता हुआ आया है मेरा और मेरे फादर के बीच में, क्या पता इस बात को बताने से वो जो रिलेशन है उसके अंदर दरार पैदा हो जाए, वो रिलेशन पहले की तरह ना रह जाए। लेकिन इससे यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि इन सारी चीजों पर गौर व फिक्र करने के बावजूद यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने फादर से वो बात बताते हैं। तो आप ये बात को समझिए कि कभी कभी ऐसा होगा, जिन जो आपके क्लोज रिलेटिव हैं, वालिदैन हो गए,
भाई बहन हो गए, तो उनसे जो बात आप कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो बात अपने आप में सख्त हो और उसका आउटकम ये निकले कि जो चीजें हैं थोड़ी सी बिगड़ जाएं, चीजें पहले की तरह अच्छी ना रहे। लेकिन प्रायोरिटी क्या है? ट्रांसपेरेंसी होना रिलेशन के अंदर प्रायोरिटी है। आउटकम क्या निकल कर आना है, चीजें अच्छी रहेंगी बाद में या बिगड़ जाएंगी, वो चीज मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आ, इनसे मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, मेरे वालिद से मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, मेरे साथ कोई गलत चीज हुई है, चाहे उसके मायने कुछ भी निकल रहे हो, चाहे उसका आउटकम कोई खराब सा निकल कर आ जाए हो, शायद वालिद ये कहते हैं कि किस तरह की चीज बात कह रहे हो कि हम तुम्हारे आगे सजदा कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, शैतान कितने ही वसवसे दिलाए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैं मेरे वालिद के साथ जो मेरा रिलेशन है वो उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी को खत्म होने नहीं दूंगा। मेरे वालिद ने मुझे इस तरह से पाला है, बहुत अच्छी तरह से रखा है, तो ये जो चीज मेरे साथ हो रही है मैं सबसे पहले मेरे वालिद को ही जाकर बताऊंगा, चाहे इसका आउटकम कुछ भी निकल कर आए। ठीक हो गया? तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ये बात पूरी जो अपने वालिद को बताते हैं, इस अंदाज से बताते हैं कि वालिद मोहतरम, मेरे प्यारे अब्बा जान, मैं ख्वाब के अंदर ये चीज देख रहा हूँ कि 11 सितारे और जो चांद और सूरज है वो मेरे आगे सजदा कर दे रहे हैं। तो एक तो ये चीज इतना यूसुफ अलैहिस्सलाम क्यों घबराते हुए बोल रहे हैं कि ताकि वो अपने वालिद का दिल ना दुखा दे, डिसरिस्पेक्ट ना हो जाए, कोई शान के अंदर गुस्ताखी ना हो जाए, एक बात। और दूसरी बात और समझिए इसको, यूसुफ अलैहिस्सलाम आखिर घबरा क्यों रहे हैं, इतना इतना बेचैन क्यों हो गए हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम? कि ठीक है, उनको पता है भाई तो मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते, कोई बात नहीं, तो भाइयों से भी अले, क्योंकि पहले तो ये समझे कि चांद और सूरज और जो सितारे होते हैं वो पास होते हैं या दूर होते हैं? वो तो बहुत दूर होते हैं ना। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ये समझ रहे हैं कि ऐसा होने वाला है, या इस तरह की चीज दिखाई गई है कि मैं मेरे भाइयों से बहुत दूर चला जाऊंगा, फिर मेरे भाई है ना क्या नाम से हम्बल हो जाएंगे, आजिज हो जाएंगे, और मैं उनसे बुलंद दर्जे में पहुंच जाऊंगा। तो इतना तो चलता है, ठीक है कि भाई तो ऐसे ही है, कोई बात नहीं, लेकिन ये चांद सूरज क्यों दिखा दिए गए? मुझे मेरे माँ से भी दूर होना है, मुझे मेरे वालिद से भी दूर होना है, क्यों होना है दूर? और ना केवल दूर होना है, मुझे माना इनसे दूर कर दिया जाएगा, या ख्वाब में मुझे दिखाया जा रहा है कि मैं इनसे दूर हो जा रहा हूँ, बाद में फिर ये मेरे करीब भी आ रहे हैं। सजदा किस हालत के अंदर किया जाता है, दूर में या पास में? पास आकर किया जाता है, किसी को एकदम पास के अंदर सजदा किया जा रहा है। तो जो ये जो वालिदैन हैं ये दूर चले जाएंगे और ये पास आएंगे और सजदा करेंगे, ऐसा क्या होने वाला है? ऐसे क्या चीज हुई, क्या अजीब सी चीज मैंने देख ली, ये क्या हो गया? तो ये जो बेचैनी और जो बेकरारी है ना यूसुफ अलैहिस्सलाम की, ये इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो बयान फरमा रहे हैं। इसके अलावा एक और ये बात समझिए कि इन्नी राय तो अहदा कौकबन व शमसा वल कमरा के अंदर जो बात है ना, यहाँ पर इतना हो जाता, पहले ही 2 बार हना के नाम से इतना एम्फेटिक टोन के अंदर कीजिए कि यकीनन अब्बा जान, मैं ख्वाब के अंदर मैं देख रहा हूँ कि 11 सितारे और चांद और सूरज है ना, इतना पर पोज लेते हैं, राय तो हूँ कि मैं देख रहा हूँ वो मेरे आगे सजदा कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा रुक कर समझने की जरूरत है, ये राय तुम दोबारा क्यों आया? पहले ही 2 बार कह दिया उन्होंने तो कि मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, यकीनन मैं देख रहा हूँ, लेकिन वापस से यहाँ पर क्यों कह रहा है कि कैसे कहूँ कि अल्लाह के नाम से वालिदैन जो है मेरे आगे सजदा कर दे रहे हैं, कैसे कहूँ? तो यहाँ पर देखिए, आप ये कहें, एक यूसुफ अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि वालिदैन जो हैं, मैं ख्वाब के अंदर देख रहा हूँ 11 सितारे और चांद और सूरज मेरे आगे सजदा कर दे रहे हैं, ये ज्यादा बड़ी बात है? या फिर ये कह देना कि मैं ख्वाब के अंदर देखता हूँ कि 11 सितारे हैं, चांद और सूरज हैं, और वो मेरे आगे सजदा कर दे रहे हैं? तो ये जो उन्होंने एक्स्ट्रा वर्ड प्रोनाउन ऐड जो किया है ना, वो इस जो उनको एक दिल के अंदर कुड़न पैदा हो रही है ना, यार कैसे बोलूं कि वालिदैन मेरे आगे सजदा कर दे रहे हैं। और अब आप ये बोलेंगे कि सोहेल भाई पूरी आयत के अंदर कहीं नहीं कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कि भाई ये 11 सितारे तो भाई हैं और शम्स और कमर जो है वो माँ बाप हैं, तो ये आप अपने हिसाब से कैसे ऐड किए जा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, आयत के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। और वो कब पता चलेगा? जब हमें अरबी आती होगी। अरबी नहीं आ रही है तो बस इतने से पढ़कर निकल जाएंगे
یار ٹھیک ہے، خواب کے اندر اب میرے پیارے والد محترم والد صاحب، میں خواب کے اندر دیکھ رہا ہوں 11 ستارے اور چاند اور سورج ہے وہ میرے آگے سجدہ کر دے رہے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام سن کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ خواب ہے نا اپنے بھائی کو مت سنانا، مجھے لگتا ہے کہ وہ نا تمہارے خلاف کوئی سازش وازش کریں گے، یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، یہ پڑھ کے نکل جائیں آپ۔ اور پھر اب آپ ایک بار رکے، اب اس کو تھوڑا سا سمجھیے کہ یہ جو ساری بات میں نے آپ کو بتائی کہ یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پر یہ جو رأیتہم جو آیا ہے نا، رأیتہم، تو ہم جو آیا ہے نا، ہم استعمال ہوتا ہی انسانوں کے لیے ہے، عاقل لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے ہم کس کے لیے یوز ہوگا؟ ہم یوز ہوگا انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے اور فرشتوں کے لیے، ان کے علاوہ اللہ کی جو بھی مخلوق ہے ان کے لیے یہ جو لفظ ہے ہم جو والا جو میسکولن پلورل ہے یہ استعمال ہی نہیں ہوتا ہے۔ اگر یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں اگر یہ صرف خواب ہی ہوتا اور یوسف علیہ السلام کو اس کا مطلب ہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا تو آیت پتہ ہے کیا ہوتی؟ رأیتہم لی ساجدین نہیں ہوتی، بلکہ یا تو ہوتا رأیتہا لی ساجدہ، یا ہوتا رأیتہن لی ساجدات، یہ ہوتا ہے اگر وہ خواب کے معنی نہیں سمجھ رہے ہوتے تو۔ لیکن آیت کے اندر کیا آیا؟ رأیتہم لی ساجدین۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو رأیتہا لی ساجدہ ہے اور رأیتہن لی ساجدات جو ہے وہ کیا ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہے؟ کن چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے خواب کے اندر؟ ستاروں کا، چاند کا، سورج کا، تینوں، اور یہ دو دو ہیں یا دو سے زیادہ ہو گئے؟ 11 اور 2 13 چیزیں ہو گئی۔ تو عربی زبان کے اندر یہ ہے کہ جو پلورل جو ہوتے ہیں، پلورل جو ہوتے ہیں اگر وہ انسان ہے، جن ہے، فرشتے ہیں، تو ان کے لیے تو جو میسکولن پلورل ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اس کے اندر عورتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، لیکن ان کے علاوہ جو ہوتی ہیں ان کے لیے یا تو فیمنن پلورل ہوتا ہے یا پھر سنگولر ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ اب اس ساری چیزوں کو تھوڑا سا ایزی کر دیا جائے تو کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر یوسف علیہ السلام یہ سمجھ رہے ہوتے کہ یہ محض کچھ فضائی چیزیں ہیں جو مجھے دکھائی جا رہی ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب میں یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ جو لینگویج جو آئی ہے رائے تو ہم، وہ جسٹیفائی کر دی کہ جو ہم استعمال ہوتا ہے یہ انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ جو 11 ستارے جو مجھے دکھائے گئے ہیں نا یہ میرے بھائی ہیں، میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ میرے بھائی ہیں، اور یہ جو چاند اور جو سورج دکھائے جا رہے ہیں یہ میرے والدین ہیں، مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور ساجدات یا ساجدہ کی جگہ جو ساجدین آیا ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ جو ساجدین جو ہے یہ چاند، ستاروں اور سورج کے لیے نہیں استعمال ہوتا، بلکہ یہ ساجدین استعمال ہوتا ہے انسانوں کے لیے۔ تو ان کو یہ بات پتا ہے کہ یہ جو ساری یہ جو چیزیں 13 چیزیں مجھے دکھائی گئی ہیں نا یہ کوئی فضائی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ کیا ہیں؟ یہ میرے گھر والے ہیں جو میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ یوسف علیہ السلام کا خواب ہے جس کا معنی بھی وہ سمجھ رہے ہیں، اس معنی کو سمجھ کر اور پھر وہ اپنے والد کو یہ بات بتا رہے ہیں۔ تو یہ اصل کے اندر یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، اور اس کا جو رسپونس آتا ہے یعقوب علیہ السلام دو جواب دیتے ہیں، رسپونس کے دو حصے ہیں، ان کو ہم ہمارے جو آنے والے جو سیشن ہیں ان کے اندر کور کریں گے۔ ابھی تو صرف یہ کہ یہ جو بچہ اتنا گھبرایا ہوا ہے نا اس کو کس ٹون کے اندر جواب دیتے ہیں، کالا یا بنیا، صرف اتنے حصے پر بات کریں گے آج ہم، ہے نا۔ تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے بچے، تو یہاں بنیا کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، اور سیدھا سمپل سا ایسا کہا جا سکتا تھا کہ یعقوب علیہ السلام یا بنیا کی جگہ ایسے کہہ دیتے ابنی، میرے بیٹے، لاکھ تجھ سے جوڑا، میرے بچے، اپنا خواب کو کس کو بتا، لیکن یہ جو ابنی کی جگہ یا بنیا کہا گیا تو یا تو اس کو کہا جاتا ہے جو دور ہو، اٹینشن گین کرنے کے لیے، لیکن یہاں پر یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے لیے یا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاکہ یوسف علیہ یہ جو یا بھی ہے نا عربی زبان کے اندر رسپیکٹ اور لو کو ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے۔ ایک بار جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات کر رہے تھے نا قرآن کے اندر کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا ہے اس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے رسول ضرور ایڈ کیا ہے، نہیں تو پھر اللہ کہتا ہے یا ایھا الرسول، تو یہ جو یا ایھا جو ہے نا یا اس کے اندر ایھا کے آگے جو یا لگ رہا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسپیکٹ اور اس اللہ کی جو محبت ہے اس کو ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر ابنی کی جگہ جو یہ یا بنیا آیا ہے تو یہ جو یا آیا ہے یہ یعقوب علیہ السلام جو اپنے بچے کے اوپر ایکسٹرا محبت اڑھیل رہے ہیں اس کو ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہے کہ آرام سے ہو جاؤ، تسلی سے آ جاؤ، کوئی دقت والی بات نہیں ہے، میں بالکل بھی ناراض نہیں ہوا ہوں تمہارا یہ خواب سن کر،
بچہ سوچ رہا ہے کہ میرے والد ناراض ہو جائیں گے، کیا پتا میرا رشتہ پہلی طرح میرے والد کے ساتھ نہ رہے، لیکن پہلا ہی جواب اور اس ٹون کے اندر بچے سے بات کر رہے ہیں یعقوب علیہ السلام کی نہیں، میں بالکل بھی ناراض نہیں ہوں، میں اب بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں. اور جو ابنی کی جگہ بنیا آیا تو اس سے یہ معنی رکھتے ہیں، اسے اسم تصغیر کہتے ہیں. بنیا کا مطلب ارے میرے پیارے چھوٹے سے بچے. چھوٹا جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک تو کہتے ہیں کہ آپ کے والد یا آپ کی امی سے کہے آپ کو بیٹا، تو بیٹا کہنا بھی بہت اچھا ہے. ایک تو نام سے پکارے اور ایک بیٹا کہہ کر کہے، تو بیٹا کہتے ہیں تو زیادہ اچھا لگتا ہے. لیکن ایسے کہے ارے میرے چھوٹے سے بچے، پیار انہیں ہے نا. تو جو رسپونس یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام جس انداز کے اندر دے رہے ہیں اس پر ہم بات کر رہے تھے. لیکن اس سے پہلے ایک چیز مس ہو گئی پہلی والی آیت کے اندر ہی. ہم پہلے اس کو ڈسکس کر چکے ہیں، اس لیے اس کو ذکر چھوڑ رہا تھا، لیکن یہ ٹائم ہے تو واپس سے ایک بار اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. یہاں پر یہ جو آیت کے اندر بات آئی ہے نا لی ساجدین، تو اب کیا ہو رہا ہے، کیا ترجمہ سن کر کیا بات لگ رہی ہے کہ جو والدین اور جو بھائی بہن ہیں، بھائی ہے، وہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر دے رہے ہیں. تو پھر اس سے ایک یہ ڈیبیٹ اٹھتی ہے، کیا اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ کیا اس طرح سے کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو جو کلاسیکل اوپینین ہے وہ ہم سب کو پتہ ہی ہے الحمدللہ کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ اس جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس پر اللہ رب العالمین نے اس چیز کو حرام کر دیا ہے کہ کوئی بھی اب اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ نہیں کر سکتا. کسی کو بھی، ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر موجود تھے ان کو بھی سجدہ کرنا ٹھیک نہیں تھا. اس کا کیا دلیل ہے؟ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر موجود تھے اور ایک صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ آئے اور انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً سے سجدہ کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں ارے یہ کیا کر رہا ہے، کھڑے ہوئیے آپ، یہ کیا کیا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں فلاں قبیلے کے جب میں اس شہر کی طرف جا رہا تھا تو فلاں فلاں قبیلے سے گزرا تھا، تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے سردار کے آگے سجدہ کر رہے تھے، سردار کے آگے جھک رہے تھے، جس طرح سے میں بھی آپ کے سامنے جھکا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور میری قبر سے تیرا گزر ہوگا تو کیا تب بھی سجدہ کرے گا میرے آگے؟ تو انہوں نے منع کرا کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب تو نہیں کروں گا. بولے جب تب نہیں کرے گا تو ابھی کیوں کر رہا ہے؟ اگر میں سجدے کو جائز سمجھتا تو آنا کے نام سے بیویوں کو کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کے آگے کرے جو حق اللہ رب العالمین نے ان کے شوہروں کا ان کے اوپر رکھ رکھا ہے. تو مطلب اس حدیث کی روشنی کے اندر تو سجدہ کرنا کیٹیگوریکلی ہی نلیفائی ہو گیا کہ کر ہی نہیں سکتے، اور اگر کر بھی سکتے تھے تو امت محمد جو ہے وہ اس کا تو کوئی بھی فرد جو ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا. تو قرآن کے اندر یہ جو بات آتی ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو اندر اپنی روح ہوگی تو فرشتوں نے ان کے آگے سجدہ کیا. یا پھر موسیٰ علیہ السلام کا جب واقعہ آتا ہے، ہم نے اس کو کور بھی کیا الحمدللہ تعالیٰ، کہ بھائی جب فرشتوں نے نشانی دیکھی جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، فرشتوں نے کیا، جادوگروں نے جب وہ نشانیاں دیکھی جو موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر آئے تھے تو وہ سجدے کے اندر گر پڑے. اور پھر یہاں پر بھی یہی لگ رہا ہے کہ یہ جو سجدہ ہے وہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں یوسف علیہ السلام کے لیے کر رہے ہیں. تو پھر کلاسیکل اوپینین تو یہ ہے کہ پچھلی جو امتیں تھی، پچھلا جو زمانہ تھا، اس زمانے کے اندر تو وہ بین ہو گیا، ایک دم کر نہیں سکتے. پہلے سجدہ تعظیمی یا سجدہ تکریمی کی شکل کے اندر ایک سجدہ یہ الاؤ تھا کہ لوگ کیا نام سے سامنے والے کی عظمت یا سامنے والے کی یہ کہہ لیجیے اونر کے اندر اس کے آگے سجدہ کر سکتے تھے. اس کو جائز ٹھہرایا گیا تھا. شرک اس کو خدا مان کر نہیں، بس اس کو بڑا سمجھتے ہوئے، اس کو بڑا عہدے والا سمجھتے ہوئے اس کے آگے سجدہ کر سکتے تھے. اس چیز کی اجازت تھی، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر تو اللہ رب العالمین نے اس کو پوری طرح سے بین کر دیا. ٹھیک ہے، ایک یہ اوپینین ہے. تو ایک اوپینین تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ اوپینین ہے کہ نہ تو اس امت کے اوپر سجدہ تعظیمی یا سجدہ تکریمی جائز ہے، نہ ہی پچھلے لوگوں کے اوپر جائز تھا. وہ ہنا کے نام سے کچھ کم لوگوں کی رائے ہے. کلاسیکلی علامہ شنقیطی رحم اللہ تعالیٰ ہیں، ان کی تفسیر کے اندر اس کا ذکر مل جاتا ہے. باقی
زیادہ تر جو رائے ہے وہ یہی ملتی ہے کہ نہیں، سجدہ تعظیمی کیا جواز تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ ختم کر لیا. وہ جواز کیسے ملتا ہے؟ تو یہاں پر یہ جو آیا ہے نا، رائیتہم لی ساجدین، تو جو لام ہے لی، تو لام کے دو معنی ہوتے ہیں، خوب سارے معنی ہوتے ہیں لیکن دو امپلیکیشن ہوتے ہیں کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں میرے لیے. ایک تو ترجمہ یہ بنے گا، اور وہ جو کلاسیکل اوپینین ہے وہ اسی کی طرف جا رہا ہے. اور ایک دوسرا ترجمہ نکلتا ہے رایتہم لساجدین کا، کہ وہ میری وجہ سے سجدہ کر رہے ہیں، مجھے سجدہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ میری وجہ سے سجدہ کر رہے ہیں. آدم علیہ السلام کے سامنے جو فرشتوں نے سجدہ کیا تو وہ آدم علیہ السلام کے لیے نہیں کیا بلکہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے کیا. جو جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا معجزہ دکھایا اور سجدے میں گئے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے سجدے میں نہیں گئے بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے سجدے میں گئے. تو یہ جو کی وجہ جو ہے وہ کہاں سے نکل کر آ رہا ہے؟ وہ ہوائی معنی نہیں ہے بلکہ لام کے اندر یہ بات لام کے اندر یہ ایک معنی نکلتے ہیں کہ لام کے معنی کے لیے بھی ہو سکتے ہیں اور کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اصل کے اندر یہ جو قرآن کے اندر یا پرانے زمانوں کے اندر بھی جو بڑے لوگوں نے سجدے کیے ہیں وہ بذات غیر اللہ کے لیے سجدے نہیں کیے بلکہ سجدہ تو اللہ رب العالمین کے لیے ہی تھا، لیکن ان کی وجہ سے کیا ہے کہ جیسے اس کو اس طرح سے سمجھے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اتنی بلندی کے اوپر پہنچا دیا کہ اپنی روح کے اندر پھونک دی، تو پھر فرشتوں ان کے آگے سجدے کے اندر گر گئے اللہ رب العالمین کی کبریائی کی وجہ سے. جادوگر جو ہیں وہ سجدے کے اندر گر پڑے تو موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے نہیں گرے بلکہ اللہ رب العالمین نے جو معجزے موسیٰ علیہ السلام کو نواز رکھے تھے اور موسیٰ علیہ السلام نے وہ کام کیا تو اس لیے اللہ رب العالمین کی اس عظمت کی وجہ سے سجدے کے اندر گر گئے. اور بعد میں جب یہ یعقوب علیہ السلام ان کی بیوی اور جو ان کے 11 بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گریں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ براہ راست ان کے لیے ان کے آگے سجدے میں گر رہے ہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی پلاننگ کو دیکھ کے کہ یوسف علیہ السلام کہاں تھے اور اللہ رب العالمین نے اپنے ڈیوائن پلان کے اندر ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اسے دیکھ کر اس اللہ رب العالمین کی اس عظمت کو دیکھ کر یہ سجدے میں گر جا رہے ہیں. تو ایک یہ اوپینین بھی ہے لیکن وہ کمزور ہے. میجر اوپینین یہی ہے کہ پرانی امتوں کے اندر سجدہ تعظیمی یا سجدہ تکریمی موجود تھا تو کیا جا سکتا تھا، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر تو اس کو بھی ختم کر دیا گیا. آپ کو اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کے آگے سجدہ کر دیں. رہی بات یہ کسی کا ہاتھ چوم لینا، جیسے والدین کا ہاتھ چوم لیا جاتا ہے، والدین کے پیر چوم لینا، کیا وہ سجدے کے اندر جائیں گے؟ تو سجدے کے اندر وہ چیز نہیں داخل ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو جھکنے، جس طرح سے رکوع یا سجدے میں جایا جاتا ہے اس طرح کی پوزیشن کسی کے سامنے لینے سے پرہیز کرنا چاہیے. خیر، تو یہ لاسٹ بات تھی. اور جو میں بات وہ کہہ رہا تھا یا بنیہ سے ریلیٹڈ، یعقوب علیہ السلام اپنے بچہ جو یوسف علیہ السلام اپنا خواب سناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی والد صاحب یہ مجھے ایسی چیز دکھائی گئی ہے کہ مجھے سینٹر آف اٹینشن بنا دیا گیا، میں بننا نہیں چاہتا، میری فطرت کے اندر نہیں ہے کہ مجھے سینٹر آف اٹینشن بنایا جائے. میں کب یہ بات برداشت کر سکتا ہوں کہ میرے والد اور والدہ جو ہیں میرے آگے سجدہ کر دے رہے ہیں؟ میں یہ کیا عجیب سی چیز مجھے دکھائی گئی ہے. اور یوسف علیہ السلام کی اس بے قراری اور بے چینی کو رد کرنے کے لیے یعقوب علیہ السلام بڑی ہی پیارے انداز سے اپنی بات شروع کرتے ہیں کہ یا بنیا، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ یا سے تو وہ اپنے بچے کو کمفرٹ دے رہے ہیں کہ نہیں، میں بالکل بھی ناراض نہیں ہوا، میں بالکل بھی مجھے ٹھیس نہیں پہنچی تمہاری ان باتوں سے، میں اب بھی تم سے محبت کرتا ہوں اور تم میرے پیارے چھوٹے سے بچے ہو، کوئی دقت والی بات نہیں ہے. اس طرح کی بعد میں بھی کوئی چیز ہو تو سب سے پہلے مجھے ہی آ کر بتانا. وہ جو ریلیشن شپ ہے اس کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں. اب یعقوب علیہ السلام کیا رسپانس دیتے ہیں یوسف علیہ السلام کو ان کے خواب کے اوپر، وہ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ جو سیشن رہے گا ہمارا، نیکسٹ ویکلی پروگرام رہے گا، اس کے اندر کور کریں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. کسی کا کوئی سوال ہے تو کر سکتا ہے.